بہاولپور کے تاجر ملک کی صورتحال پر فکر مند امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مرکزی انجمن تاجران حافظ یونس کہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، املاک بھی ہماری ہے، اس کا نقصان بھی ہمارا ہے۔ پاکستانی حکومت اور فورسز کے امن قائم کرنے پر شکر گزار ہیں۔ امن کانفرنس کا احوال جانتے ہیں محمود ظہیر کی رپورٹ میں۔ بہاولپور کے تاجروں نے سجائی ملکی صورتحال پر امن کانفرنس۔ مختلف مسالک کے علماء کو بھی دعوت دی گئی۔ صدر مرکزی انجمن تاجران حافظ یونس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ملک ہمارا ہے، اس کے املاک بھی ہماری ہیں، جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ پرامن لوگ نہیں ہیں۔ آج کی آپ نے امن کانفرنس دیکھی، اس کا مقصد صرف ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے۔ فساد کو ختم کرنے کے لیے تمام علماء کرام نے اپنی اپنی تقاریریں کی۔ دیکھیں، جس وقت بہاولپور جل رہا تھا، اسی سفیران امن کے قافلے نے کوشش کر کے آج اس کو پیسفل بنایا۔ آج یہ امن کا گہوارہ ہے۔ امن کانفرنس میں شریک تمام مکاتب فکر کے علماء نے کہا کہ ملک میں ہنگامے اور کاروبار خراب کرنے والوں کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کاروبار پرامن انداز میں جاری رہنے چاہیے۔ امن قائم کرنے پر حکومت اور فورسز کے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے اپنی امان کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، استغفار کرو، معافی مانگو اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ شکر ادا کرو گے، طریقہ ہے اطاعت، حفاظت، ایک دوسرے کا خیال۔ آج یہ امن سیمینار ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی بہاولپور کے علماء حضرات نے کہ اس سلسلے کو لوگوں تک پیغام امن کا پہنچایا جائے کہ یہ جو دھرتی ہے یہ ہماری ماں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پیش آنے والے واقعات کافی افسوسناک تھے، جن کی ہر طبقہ فکر اور مسالک کے علماء نے مذمت کی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ڈالر کے ریکارڈ پر ریکارڈ، سیاسی ہلچل نے ڈالر کو نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ ایک ہی دن میں ڈالر 8 روپے 71 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری قیمت کے مطابق امریکی ڈالر انٹر بینک میں پہلی بار 298 روپے 93 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ہے۔ ڈالر 290.22 سے بڑھ کر 298.93 کا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں 4 کاروباری روز میں ڈالر 15.34 مہنگا ہو چکا ہے۔ 4 روز میں ڈالر 15 روپے مہنگا ہونے سے بیرونی قرضوں میں 1800 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF اسٹاف لیول معاہدے میں تاخیر کی خبروں پر روپے پر شدید دباؤ ہے۔ سیاسی ہلچل کی وجہ سے بھی روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا ہے۔ سیاسی ہلچل کے باعث ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں پہلی بار ڈالر 298 روپے 93 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان جنوبی پنجاب کے صدر شیخ جاوید اختر کا روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملکی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے عدلیہ اور فوج پاکستان اپنا کردار ادا کریں تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ صدر جنوبی پنجاب مرکزی تنظیم تاجران پاکستان شیخ جاوید اختر کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ڈالر اس ریٹ پر نہیں گیا تھا جو آج ڈالر پہنچ گیا۔ ہم پہلے ہی پریشان ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ 70 75 یا 50 پہ تھا، تب بھی کاروبار سنبھلنے میں نہیں آ رہے تھے۔ آج 301 روپے ڈالر کا ریٹ ہے، تو میں تو حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹوں میں کہ گاہک نام کی چیز نہیں ہے، ایسے ہے جیسے کرفیو لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس نے یا فوج نے وہ صورتحال کو قابو تو کیا ہے، پر گاہک کو پکڑ کے تو نہیں لا سکتے۔ جب تک گاہک نہیں آئے گا ہم کیا کریں گے؟ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ملکی صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں میرا تو ایک گلہ ہے، 2 بڑے ہمارے محترم ادارے افواج پاکستان اور عدلیہ، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا رول ادا کریں اور اس ملک کو جس نچ پہ ملک جا رہا ہے اس سے بچائیں، کیونکہ اگر یہ ملک اسی حالات میں چلتا رہا تو یہ خانہ جنگی بڑھتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ PTI کے ہیں یا کون ہیں، یہ ایسے شرپسند لوگ ہیں، تو اس کو مزید اس میں اب بات کریں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں سونے کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، قیمتوں میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 10,000 روپے کی کمی۔ 24 کیرات سونا 2,40,000 روپے فی تولے سے کم ہو کر 2,30,000 فی تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 2,10,800 روپے فی تولہ مارکیٹ میں فروخت ہونے لگا۔ 24 کیرات سونا 19,700 روپے فی گرام ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 18,000 روپے فی گرام فروخت ہونے لگا ہے۔ سونے کا ریٹ مزید کم متوقع ہے۔
اپڈیٹ کریں آپ کو سونے کی قیمت کے حوالے سے۔ سونے کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، قیمتوں میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 10,000 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ 24 کیرات سونا 2,40,000 روپے فی تولہ سے کم ہو کر 2,30,000 فی تولہ ہو گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے 32,000 پرائمری 7,000 مڈل اسکول مستقل ہیڈ سے محروم ہیں۔ محکمہ تعلیم کے دعووں کے باوجود مستقل ہیڈز تعینات نہ ہو سکے۔ پنجاب میں 65% اسکولوں میں اساتذہ کی بھی قلت ہے۔ مذکورہ اسکولوں میں سینئر اسکول ٹیچر ہی بطور انچارج ہیڈ تعینات کیے گئے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی 1,05,000 اسامیاں خالی ہیں۔ اسکولوں میں 24,000 اساتذہ کی بھرتیاں 1 سال سے کھٹائی کا شکار ہیں۔ پیکٹ پنجاب کا متعلقہ اسکولوں میں مستقل ہیڈ تعینات کرنے کا مطالبہ ہے۔ خبردار ہوشیار، بہاولپور میں منکی پاکس کا کیس سامنے آ گیا۔ مشتبہ مریض کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ماہرین کی زیر نگرانی وکٹوریہ اسپتال کے منکی پاکس آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مریض میں منکی پاکس نہیں بلکہ چکن پاکس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ طاہر جویہ رپورٹ کریں گے۔ بہاولپور میں منکی پاکس کے خطرات منڈلانے لگے۔ منکی پاکس کا مشتبہ کیس سامنے آ گیا۔ متاثرہ مریض کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ماہرین کی زیر نگرانی وکٹوریہ اسپتال کے منکی پاکس آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 16 سالہ مریض میں منکی پاکس کی نہیں بلکہ چکن پاکس کی علامات ظاہر ہوئیں۔ ایک بچہ ہمارے پاس جس کی عمر 16 سال ہے، وہ ہمارے پاس کل خنگاہ سے آیا ہے، جس کی فیملی میں ایک چکن پاکس کا کیس پہلے سے تھا، جس کی بات اس کو بھی باڈی پہ ویزیکولر ریش یعنی کہ پانی والے چھالے بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کسی نے اس کو منکی پاکس کی سسپیشن کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا تھا۔ 16 سالہ مشتبہ مریض زین العابدین کا تعلق خانقاہ شریف سے ہے۔ ڈاکٹر فہد نے کہا ہے کہ مریض کے گھر میں پہلے سے چکن پاکس کا کیس موجود ہے۔ WHO، وکٹوریہ اسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کا مشترکہ میڈیکل بورڈ کی زیر نگرانی متاثرہ شخص کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مریض صحت یاب ہو رہا ہے، جلد وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ پیشنٹ میں کسی قسم کے بھی منکی پاکس کے اثرات ملے، کیونکہ اس کی نہ ہی ٹریول ہسٹری ہے، نہ ہی اس میں منکی پاکس کے کوئی اور اس طرح کی چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے اس کو منکی پاکس بنایا جا سکے۔ وکٹوریہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مریض کو منکی پاکس علامات کے ساتھ ریفر کر دیا گیا، تاہم مزید طبی انویسٹیگیشن کے بعد مریض کو چکن پاکس سے متاثرہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جویہ، روہی، بہاولپور۔ رحمیہ خان صاحب کو خبر دیں گے، جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا۔ شہر میں 5 سے 6 گھنٹے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش معمول بن گئی۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں اور تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات دیکھیں گے عامر بھٹی کی رپورٹ میں۔ رحیمیہ خان میں گرمی کی شدت بڑھنے سے پہلے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عروج پکڑ لیا۔ شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا دورانیہ 5 سے 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری میپکو انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ شہری کہتے ہیں کہ دن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروباری معاملات متاثر ہوتے ہیں، جبکہ گرمی کی وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میپکو انتظامیہ نے ابھی سے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی، جس سے شدید گرمی میں مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ہمارا کاروبار جو ہے وہ ٹوٹلی بجلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا تقریباً آدھا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہر دفعہ گرمیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، گرمیاں شروع ہوتی ہیں، لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے 5-5 6 گھنٹے۔ میپ کو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کریں۔ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، دوسرا بجلی اتنی مہنگی ہے کہ بل 3 سے 4 گنا زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ کافی دن ہو گیا لوڈ شیڈنگ جو ہے، گرمی جیسے آپ کو پتا ہے کل بھی درجہ 41 تھا، تو اس کی وجہ سے بچوں کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے۔ گھر میں جائیں تو وہ بغیر اس کے بیٹھے ہوتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، تو انتظامیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی سستی بھی کرے، تاکہ شہریوں کو صحیح معنوں میں سہولیات اور ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیمیہ خان۔ خبردار ہوشیار، غیر معیاری ادویات بیچنے والے ہو جائیں تیار۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ نے ڈرگ انسپیکٹرز کو کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایات کر دیں۔ کار ملزمان کو سخت سزائیں دینے کے لیے کیسز پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ماہر عمران رپورٹ کریں گے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان رانا محمد نوید کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ تمام ڈویژن کے سیکرٹری کوالٹی کنٹرول، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر اور ڈرگ انسپیکٹر نے شرکت کی۔ چیئرمین ڈرگ انسپیکٹر کو غیر رجسٹرڈ، غیر معیاری اور بغیر لائسنس ادویات کی فروخت پر قانونی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہم نے کوالیفائڈ پرسن کو کورٹ نے سزا دی ہے 3 سال، اور وہ اپیلڈ ہوئی ہے آنریبل ہائی کورٹ تک سے۔ اگر کوالیفائڈ پرسن موجود ہو موقع پر، آپ سمجھتے ہیں وہ پولیس میڈیسن بکے گی وہاں پر؟ یہ ٹائگر
अनरजिस्टर्ड जो टाइगर ये चीजें बनी हैं बिकेंगी। मीटिंग के दौरान प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मोहम्मद शफीक, लॉ ऑफिसर मोहम्मद अजीम और मेंबर ड्रग कोर्ट मोहम्मद जावेद इकबाल ने खिताब किया। इस मौके पर मौसर कार्रवाइयों और सजाओं बारे ब्रीफिंग दी गई। पूरा ड्रग एक्ट डीआई के गिर्द घूमता है, डीआई से तकड़ा इस एक्ट के अंदर कोई नहीं है। आपने जो लिख दिया, जो पढ़ा गया वो पढ़ा जाएगा कहीं ना कहीं। अल्लाह पाक ने जमीन के ऊपर आपको अख्तियार दिया है, अपनी मखलूक की खिदमत करने के लिए, उनको लॉ के अंदर लाने के लिए आपके पास अख्तियार है। जो डीआई के पास अख्तियार है, ना बोर्ड के पास है, ना चेयरमैन के पास है, ना किसी के पास है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट राना मोहम्मद नवीद ने बताया कि अप्रैल में 384 केस निपटाए गए, मई में भी 300 से जायद केसेस को निपटा दिया गया। उन्होंने कहा मुल्जिमान को सख्त सजाएं देने के लिए केसेस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने शुरा के मसाइल भी सुने। कैमरामैन मुगीस शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। बुनियादी सहूलियात के बारे में बात करें तो मुल्तान के इलाके बस्ती साले में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। खंबे, सीवरेज, सुई गैस और सड़कें तक मौजूद नहीं है। जगह जगह बिजली के तारों के जाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रह गए। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके बस्ती साले महे में मकीनों के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सेवरेज, गैस, बिजली के खंभे भी मौजूद नहीं। बांसों के सहारे लटकती तारें अवाम के सर पर मौत की तरह मंडलाने लगी। बिजली की इन तारों के बाइस बेशुमार हादसात हो चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है, ना आप देख रहे हैं तारों का इतना गुंजल है, ना बिजली की सही सहूलियात है, ना गैस है। गैस के रेट इतने महंगे हैं कि हम तो बेहाल हैं। और बारिश आती है, आप देख रहे हैं नीचे कच्ची थारे फर्श हैं, कोई सड़कों का निज़ाम नहीं है। बारिश आती है, घर में हमारा जाना मुश्किल हो जाता है। हम जाते आगे की तरफ हैं, गाड़ी पीछे की तरफ आती है। इलाका मकीनों का कहना था कि MNA अहमद हुसैन ढेड़ इस इलाके में आने की जहमत ही नहीं करते। स्ट्रीट लाइट्स और पुलिस का गश्त न होने से वारदातों में इजाफा हो रहा है। हमारे इलाके में बहुत से मसाइल पुराने हैं, जो सेवरेज नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। इस काम के लिए कहीं भी मीटर लगवाने के लिए चले जाएं, गैस का मीटर, तो वो रिश्वत मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं लेने के लिए। बहु ही काफ़ी मसाइल हैं पे, जरा कि रोड दा ही है पिया, सेवरेज दा है पिया, बिजली दा है पिया, गैस दा है पिया, खुद तुम्हारे सामने ही है। इलाका मकीनों ने MNA अहमद हुसैन ढेर से मुतालबा किया है कि बस्ती साले महे में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि इलाका मकीनों की जिंदगी को दरपेश खतरात कम हो सकें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। लिया के शहरियों की उम्मीदें रंग ले आईं। तरक्याती कामों पर तेजी से काम जारी। कॉलेज रोड को असर नो खुद बनाने के काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों ने इंतजामिया के इस काम को खूब सराहा। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हद खुशी थी भई असा बाला नाला जैसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कॉलेज बाल छोड़ा ना जैसे इतना मुश्किलात और इतना परेशानी नाल गुजरन दी के बस कुछ आख नहीं सकते। लेकिन ये टाइम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असाई इंतजामिया दे डिप्टी कमिश्नर साहब लिया दे मजीद जेड़ी इंतजामिया इस चीज़ को रोड को मुकम्मल करवेंदी पई है। असा उन्होंने इंतहाई मशकूर और ममनून है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर करे। ये वेलफेयर ऑफ दी पब्लिक की मफाद की खातिर ये सारा काम हो रहा है। इसमें लोगों की मुश्किलात आमद रफ्त जो है मुश्किलात थी वो भी दूर हो चुके हैं। डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं। नाजी रोड बने तो हर किसी मुश्किल हाल थी नहीं है, रेडी वाले रखे वाले हर किसी मुश्किल हाल थी है। आमन वञण में बड़ी आसानी होती है। हाँ थोड़ा मुश्किल थी है, आसानी हर की वो भी है। रोड खड़न नाल वध मसला बन गए हुए। 18 मई को हैदमीनगढ़ में फर्जी मशकें की जाएंगी। रहीम खान में इंतजामिया, रेस्क्यूअर्स और मुतल्लिका इदारे मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल उर रहमान ज़ेर सदारत डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कर रहे हैं। तैयारियों का जायजा लिया गया। आमिर भट्टी की रिमोट में देखेंगे। इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल उर रहमान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ। महकमा हेल्थ, रेवेन्यू, सिविल डिफेंस, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा अनहार और दीगर इदारों समेत फलाही तंजीम रीड्स पाकिस्तान के अहदेदारान शरीक हुए। मुमकिन सैलाब और कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल उर रहमान का कहना था कि फ्लड मॉक एक्सरसाइज के हवाले से प्लान मुरतब कर लिया है। 18 मई को हेड अमीनगढ़ में फर्जी मशकें की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास इसी सिलसिले में हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। सैलाब तो हमारा आपको पता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे लिए क्रिटिकल होते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हम लोग मार्च से शुरू कर देते हैं। पिछले महीने भी इजलास हुआ था, आज भी हुआ। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, इक्विपमेंट रेडी है नहीं रेडी, उसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए मॉक एक्सरसाइज होनी चाहिए।
चाहिए। उसके लिए हमने एक डेट डिसाइड की है कि 18 मई को हम मॉक एक्सरसाइज करेंगे ताकि सारे डिपार्टमेंट आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो जाए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का मजीद कहना था कि सैलाब में नुकसान से बचने के लिए तमाम इदारे टीम की तरफ फराइज सर अंजाम देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में अंजुमन ताजरान मुमताज़ाबाद मेन मार्केट के ताजरों की तकरीब हलबर्दारी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि ताज मेरिट और सच्चाई का दामन हरगिज़ न छोड़ें। तकरीब का अहवाल चाहने के लिए देखेंगे फराज रमजान की ये रिपोर्ट। अंजुमन ताजरान मुमताज़ाबाद मेन मार्केट के 9 मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में अंजुमन ताजरान समेत चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के मरकजी और मुकामी अहदेदारान ने शिरकत की। ख्वाजा मोहम्मद शफीक का तकरीब से खिताब में कहना था कि मुमताज़ाबाद मेन मार्केट के 9 मुंतखब सदर शेख वसीम बाटा ने तवील जिदोजहद के बाद कामयाबी हासिल की है। हलफ बर्दारी पे आया हूँ वसीम बाटा साहब की, शेख वसीम साहब कहना चाहिए मुझे सही नाम से। इन्होंने एक तवील जिद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल की है और इंसान में अखलास हो, इस्तकलाल हो, कमिटमेंट हो, कन्विक्शन हो तो बिलाखिर अपनी वो मंजिल को पा लेता है। 9 मुंतखब सदर शेख वसीम बाटा का इस मौका पर कहना था कि ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। ताजिरों के हकूक के लिए दिन रात कोशा हैं। मैं और मेरी पूरी टीम चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब के साथ आज मैंने ऐलान किया है और इंशाअल्लाह अजीज़ मैं इनकी पूरी टीम के साथ मिलकर अपनी मुमताज़ाबाद मेन मार्केट के तमाम ताजिरों के मसाइल इंशाअल्लाह मेरिट और ईमानदारी के साथ हल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। चौधरी तारिक करीम सदर अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब, चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक, जफर इकबाल सदीकी सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान, शेख ताहिर अमजद सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जिला मुल्तान भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। निश्तर अस्पताल मुल्तान में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के हवाले से 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप, सीनियर प्रोफेसर्स, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। ट्रेनर डॉक्टर अफीफा बीबी आरा खान और मिस आयशा अनवर ने शुरा को इन्फेक्शन से बचाव के जदीद तरीके बताए। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए। निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न यूनिट में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के हवाले से 3 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सीनियर प्रोफेसर, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। आईपीसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफीफा आरा खान और मिस आयशा अनवर ने ट्रेनर की फराज सर अंजाम दिए। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के बाद जनूबी पंजाब में ये पहली तरबीती वर्कशॉप है जिसका मकसद इन्फेक्शन से बचाव के जदीद तरीके बताना है। यहाँ पर जो बर्न सेंटर है मुल्तान, यहाँ पर आने का भी मेन मकसद ये था कि यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के जो नर्सिस हैं उनको हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकें और इनको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो कि हमारे WHO के मुताबिक रिकमेंडेड IPC के कोर्स हैं वो हम इनको करवा रहे थे और ये 3 डेज की हमारी ट्रेनिंग थी। ट्रेनर का मजीद कहना था कि जले हुए मरीजों में इन्फेक्शन बढ़ने का ज्यादा इम्कान होता है। शुरका का कहना था कि तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद खुश आइंद है, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि ये इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, ये लोग आए और इन्होंने हमें 3 डेज़ ट्रेनिंग थी जो कि बहुत ही नॉलेजेबल थी हमारे लिए। और अब हमारी ये कोशिश होगी कि जो ट्रेनिंग्स में हमने सीखा है वो हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तरबीती वर्कशॉप में बर्न यूनिट के डॉक्टर अनवर, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर आरिफ मिर्जा, डॉक्टर अनसा नूर और नर्स ऐशा मजीद और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को सर्टिफिकेट दिए गए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में सुरखा गुलाब की काश्तकार हो जाएं होशियार। दर्जा हरारत बढ़ने से सुरखा गुलाब की पैदावार कम होने का खतरा है। सुरखा गुलाब के पौधों को शदीद गर्मी में पानी की कमी और कीड़ों के हमले का सामना है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में सुरखा गुलाब के काश्तकार हो जाएं होशियार, क्योंकि दर्जा हरारत बढ़ने से सुरखा गुलाब की पैदावार कम होने का खतरा है। सुरखा गुलाब के पौधों को शदीद गर्मी में पानी की कमी और कीड़ों के हमले का सामना भी है। सुरखा गुलाब के काश्तकार इन दिनों हफ्ते में एक बार आबपाशी लाजमी करें। पिछले दिनों में टेम्परेचर लो था और पैदावार जो है वो बहुत अच्छी आ रही थी। अब आगे जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तो इसकी पैदावार में कमी आना शुरू हो जाती है। जो नई फूट होती है वो कम आती है और जो फूल का साइज़ है वो भी कम हो जाता है। और गर्मी बढ़ने के साथ
पौधे की जो पानी की ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कम अज़ कम जो काश्तकार हफ्ते में एक बार इसको जो है ना वो आपाशी करें। असिस्टेंट ऑफिसर फ्लोरिकल्चर महकमा ज़राअत मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि थ्रिप्स और माइट के तदारुक के लिए फौरी स्प्रे किया जाए। इस वक्त इस पे जो हमला हो रहा है वो इंसेक्ट और पेस्ट का है, जिसमें थ्रिप्स और माइट जो हैं वो नुमायाँ हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए जो है वो स्प्रे करें, और दूसरा जो है पौधे की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए इसके ऊपर जो है अमीनो एसिड का और पोटाशियम सल्फेट का बदल के जो है वो 15 दिन के बाद स्प्रे करें। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मौसमी सूरत हाल में सुरखा गुलाब के काश्तकारों को इजाफी इकदाम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से कल वक्त इतना है।